हाँ जी स्टूडेंट्स, अज असीं शुरू करांगे साडा चैप्टर नंबर 11 पैकेज। बहुत बार तुसीं आपां जिन्ने भी टॉपिक कीते ने उहदे विच एक वर्ड सुनिया होगा पैकेज। तो पैकेज की है? पैकेज होर कुछ नहीं। देखो आपां हुण तक जिहड़े ऊप दे फीचर्स कीते कि ऊप ना तुहानूं रीयूजेबिलिटी दी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाउंदी है कि तुसीं रीयूज़ कर सकदे हो। ते रीयूजेबिलिटी आपां देखो क्लास नूं इनहैरिट करके मतलब एक्सटेंड करके भी करके देख लिया, आपां इंटरफेस नूं इंप्लीमेंट करके भी देख लिया। क्लीयर? बट दोनों ही केसिस दे विच एक ही प्रोग्राम की किसी एक चीज़ नूं किसी क्लास नूं दूजी दे विच यूज़ करके असीं दिखाया। बेशक असीं वो इनहैरिटेंस कीती है या असीं इंटरफेस नूं यूज़ किया। एक की चीज़ है कि कोई होर प्रोग्राम की क्लास किसी होर प्रोग्राम दे विच यूज़ करनी है। मैं रिपीट कर रही हूँ वर्ड्स, एक ही प्रोग्राम के क्लासिस नहीं आप इधर उधर यूज़ करके दिखाउणियां। आप किसी होर प्रोग्राम की क्लास नूं प्रोग्राम नंबर 1 की क्लास नूं प्रोग्राम नंबर 2 दे विच यूज़ करके दिखाउणा। ठीक है, तो ये जिहड़ी रीयूजेबिलिटी है ये असीं अचीव करांगे विद द हैल्प ऑफ पैकेज। बिना असीं उस क्लास नूं कॉपी कीते असीं उस क्लास नूं यूज़ करके दिखावांगे पैकेज की हैल्प नाल। तो पैकेज भी एक तरह की तुहानूं रीयूजेबिलिटी ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो पैकेज की ने? पैकेज होर कुछ नहीं, जस्ट एक वे ऑफ ग्रुपिंग क्लासिस और इंटरफेस टुगैदर। तुसी किसी क्लासिस नूं जिवें ए क्लास बी क्लास इन्हां दा ग्रुप बना के एक पैकेज दे विच रख दो। जिद्दां असीं फोल्डर नहीं कहंदे कि फोल्डर ਜਿਹੜੀਆਂ फाइल्स ਨੂੰ कंटेन करके रखते हैं, इस तरह ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ पैकेज ने वो जस्ट अ कलैक्शन ऑफ योर क्लासिस एंड इंटरफेस ही ਹੁੰਦੇ ਨੇ। क्लीयर? तो पैकेज जस्ट एक्ट एज अ कंटेनर फॉर द क्लासिस। ਤੁਹਾਡੀਆਂ क्लासिस ਲਈ जस्ट वो एक तरह का एज अ कंटेनर ही काम ਕਰਨਗੇ। नैक्सट इस दे विच ਤੁਹਾਡਾ टॉपिक पैकेज के पॉइंट्स जे आप कवर करते हैं तो फस्ट द क्लास कंटेंट इन द पैकेज ऑफ अदर प्रोग्राम कैन बी ईजली रीयूज्ड। एक पैकेज दे विच क्लास है तो वो किसी होर प्रोग्राम की असीं उहनूं बहुत ईजली उहनूं यूज़ कर सकते हैं। सैकेंड, क्लासिस कैन बी यूनीक कंपेयर्ड विद द क्लासिस इन अदर पैकेज। मतलब कि देखो एक मेरा पैकेज ए है, एक मेरा पैकेज बी है। पैकेज है, मैं क्लास नहीं बोल रही, ठीक है। तो दोनों के विच सेम नेम की क्लास सपोज करो मेरी सी नेम की क्लास हो सकती है, क्योंकि जो मैं इस सी की गल करूँ तो मैं कहूँगी ए पैकेज के विच सी। जो इस सी की गल करते उदों आप बोलांगे बी पैकेज के विच सी क्लास। यानी कि तुहाडे अलग अलग पैकेजिज के विच सेम नेम की क्लास हो सकती है। नैक्सट, तुसी पैकेज की हैल्प नाल तुहाडी क्लास नूं हाइड कर सकते हो। दैट मीनस यू कैन प्रिवेंट योर क्लास या यू कैन प्रोटैक्ट योर क्लास। तुसी अपनी क्लास नूं प्रोटैक्ट करोगे, किमें करोगे? ये अगे आके आप देखेंगे कि एक पैकेज दे विच सपोज करो ए पैकेज दे विच मेरी 1 2 3 3 क्लासिस ने। 1 ते 2 नूं तो मैं यूज़ करन देना चाहुंदी हां, 3rd नूं मैं हाइड करना चाहुंदी हां। तो ये भी साडे कोल फैसिलिटी है, पैकेज दे विच असीं क्लासिस नूं हाइड भी कर सकते हैं। नैक्सट, पैकेज तुहानूं एक इदां दा वे प्रोवाइड करदे जिस दे नाल तुसीं डिज़ाइनिंग ते कोडिंग नूं अलग अलग कर सकते हो। किद्दां? क्योंकि जिहड़े क्लासिस दे विच जिहड़े असीं फंक्शनस वगैरह बनावांगे तां असीं उसनूं दूजियां क्लासिस उसनूं बिना चेंज किते भी यूज़ कर सकदियां ने। तो यानी कि तुसीं तुहाडे मेन जिहड़ा टॉपिक है उस दे उपर कॉन्सनट्रेट कर पाओगे। तो इस साडे पैकेज टू द पॉइंट कवर करके तो पैकेज जस्ट एज अ कलैक्शन ऑफ क्लासिस एंड इंटरफेस ही होंगे हैं जिहड़े तुहानूं रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हुण दो तरह के पैकेज हो सकते हैं तुहाडे। ओके, दो तरह के पैकेज हो सकते हैं। जावा API पैकेजिज जिन्होंने किसी सिस्टम पैकेज भी कहने जिहड़े ऑलरेडी जावा के बने हुए पैकेज ने। दूसरा यूजर डिफाइंड पैकेज जिहड़े असीं बनावांगे अपने। तो सब तो पहला गल करिए जावा API पैकेजिज की कि जावा दे विच ऑलरेडी अ लार्ज नंबर ऑफ क्लासिस है जिन्होंने ग्रुप कर करके इक्को जो क्लासिस है एक पैकेज दे विच ग्रुप करता। जिमें जिन्नियां भी इनपुट आउटपुट के नाल रिलेटेड क्लासिस आ उन्होंने असीं इनपुट आउटपुट पैकेज दे विच रखता। जो भी तुहाडे एपलेट नाल रिलेटेड आ उन्होंने असीं एपलेट दे विच रखता। इदां करके जावा दे ऑलरेडी काफ़ी सारे पैकेजिज बने हुए आ जिहदे विच काफ़ी सारे अगे क्लासिस ने। ते एक जुदी ना मिलती जुलती मतलब इनपुट आउटपुट पैकेज सिर्फ इनपुट आउटपुट वाली क्लासिस ही होणगियां।
ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇजेस ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਾਵਾ ਮੇਨ ਪੈਕੇਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੈਕੇਜ ਆ ਲੈਂਗ, ਯੂਟਿਲ, ਆਈਓ, AWT, ਨੈਟ, ਐਪਲੇਟ, ਇੱਦਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇजेस ਦੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ java.lang, ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਪੋਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਾਈਪਸ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਡ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਥਾਮੈਟਿਕ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਂਗ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਯੂਟਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕਲਾਸਿਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਸ਼ ਟੇਬਲ, ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ, ਡੇਟ ਐਂਡ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਟਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਟਿਲ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਈਓ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਲਾਸਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਆਈਓ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੇਬਲ ਡਰਾ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਡਰਾ ਕਰਨਾ, ਬਟਨ, ਮੈਨੂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਕੇਜ AWT। ਦੈਨ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ .NET ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਐਪਲੇਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਪਲੇਟ ਪੈਕੇਜ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੈਕੇਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਪੈਕੇਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੀਨਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਕਲਰ ਕਲਾਸ, ਮੈਂ ਕਲਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਲਰ ਕਲਾਸ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਆ? AWT ਪੈਕੇਜ 'ਚ। AWT ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਆ? ਜਾਵਾ ਪੈਕੇਜ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗੀ import java.AWT.color। ਕਲੀਅਰ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਨੇਮ ਡਾਟ ਪਾ ਕੇ ਕਲਾਸ ਨੇਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਸਟਾਰ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਡਾਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਪੋਰਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਮੈਥਡ ਸਿਸਟਮ ਪੈਕੇਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਪੋਰਟ java.awt.color, ਯਾਨੀ ਕਲਰ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ AWT ਪੈਕੇਜ 'ਚ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾ ਪੈਕੇਜ 'ਚ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇੰਪੋਰਟ java.awt.star, ਕਿ AWT ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਨੇਮਿੰਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨੇਮ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਰੂਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਨੇਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਸਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਕੇਜ ਨੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਵਾ, ਲੈਂਗ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਨੇਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਪਰ ਕੇਸ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਥ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਂਗ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਕਲਾਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਰੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਪੈਕੇਜ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਰੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੈਕੇਜ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਯੋਰ ਓਨ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਲਿਖੋ ਪੈਕੇਜ, ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਸਮॉल ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੱਖੋ। ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਕਲਾਸਿਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਲੈ ਰਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਕੇਜ ਕੀਵਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਬਣਾਓ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਪਬਲਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨੇਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਂਗੇ ਹੈਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਲ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ। ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ JDK ਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਓ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇਵ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ JDK ਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਓ, ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਮਤਲਬ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿੱਟੋ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਵ ਕਰੋ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ C ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ JDK ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, JDK ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਇਆ ਫਸਟ ਪੈਕੇਜ ਨਾਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰੂੰਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਡੋਟ ਜਾਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰੋ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਾਈਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਵਾ C ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਡੋਟ ਜਾਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਡੋਟ ਕਲਾਸ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਪਾਈਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਈਲ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਓ। ਪੈਕੇਜ ਕੀਵਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੋਟ ਜਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਟ ਕਲਾਸ ਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਕੇਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਫਿਰ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੈਕੇਜ ਜੋ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਲਡਰ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਬਣੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੂਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਐਕਸੈਸਿੰਗ ਅ ਪੈਕੇਜ, ਕਿ ਉਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਇੰਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਡੋਟ ਕਲਾਸ ਨੇਮ। ਜੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਤਾਂ ਡੋਟ ਡੋਟ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ, ਪੈਕੇਜ ਡੋਟ ਕਲਾਸ ਨੇਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਸੈਮੀਕੋਲਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇੰਪੋਰਟ ਫਸਟ ਪੈਕੇਜ ਡੋਟ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਕੇਜ ਡੋਟ ਮਾਈ ਕਲਾਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਸ ਇਸ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਸ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਪੋਰਟ ਪੈਕੇਜ ਨੇਮ ਡੋਟ ਪੈਕੇਜ ਸਟਾਰ ਕਲਾਸ ਨੇਮ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਡੋਟ ਪੈਕੇਜ ਸਟਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਗਾ